वीडियो में 28/4/2024 रोज लेवायेल पीएससी एक्जामना पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में है कि भारत में जोवा मळता झेरी सापना केटला प्रकार छे? तो एवा 4 प्रकार आपेला छे जे झेरी साप गणाय छे। बाकीना साप बिनझेरी होय छे। नंबर 2, લીલા ધાણાને સાચવવાની તાજા રાખવાની રીત કઈ છે? તો તેને ભીના કપડામાં વીંટાળીને રાખવામાં આવે છે। આપણા દેશમાં મરચા સૌપ્રથમ કયા દેશના વેપારીઓ લાવ્યા હતા? તો અમેરિકાના વેપારીઓ લાવ્યા હતા। નંબર 4 છે તરુણ ભારત સંઘ સમૂહ શું કાર્ય કરે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક સામાજિક સંસ્થા એનજીઓ છે। તે હવે ડેમ બનાવવાનું કામ કરે છે કે જૂના તળાવ ફરી બાંધવાનું કામ કરે છે? મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। મને લાગે છે કે ડેમ બનાવવાનું, પાણીનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કરે છે। નંબર 5, શરીરને લોહ તત્વ શેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો બીટમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 6, एक बॉक्स में 16 केरी नंग समाय तो एक केरी नो भाव 10 रुपया होय तो 16 दान 160 गुणिया 5 એટલે 16 85 तो 800 रुपया जवाब आवशे। एना पछी छे 1 टन एटले केटला किलोग्राम? तो 1000। एक बळदगाडू 1 कलाकना 4 किलोमीटर अंतर कापे तो 18 किलोमीटर अंतर कापता लागतो समय तो 4 कलाक 30 मिनिट आवशे। विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारा पेपर में जवाब ने टीक करता जाजो अने कुल केटला मार्क मळे छे मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। एक राज्य में कुल वाहनों 2 लाख होय ते पैकी चौथा भागना ट्रेक्टर होय तो बाकीना ट्रेक्टर सिवाय केटला होय? तो 2 लाख मांथी 1,50,000 ट्रेक्टर सिवायना होय। प्रश्न नंबर 10 में आपेलो छे दाड़ममांथी निकळता रसनुं वजन दाड़मना वजननुं 2 सप्तमांश जेटલું થાય तो 2100 किलो में केटલું होय? तो 2100 गुणिया 2/7 करशुं तो 600 किलोग्राम जवाब आवशे। नंबर 11, भूकंप आवे त्यारे शुं न करवुं जोईए? तो तमारे बहु ऊंचा मकाननी बाजुमां ऊभा रहेवुं जोईए नहीं। नंबर 12, શિયાળામાં અરીસા પર ફૂંક મારતા અરીસા પર નાના નાના પાણીના બિંદુ જોવા મળે છે, તેનું કારણ શું? તો ફૂંકવામાં આવેલી હવા અને અરીસો બંને ઠંડા છે તે માટે। નંબર 13, સજીવ ખેતીથી શું ફાયદો થાય છે? તો પાક ઉત્પાદન વધે છે। નંબર 3, જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે છે, એટલે કે फलद्रुपता जळवाय तो पाक उत्पादन वधे छे, फायदो थाय छे। अळसिया जमीन माटे फायदाकारक छे ते बाबते शुं साचुं नथी? तो ते जमीन में नाखेल बीजने खोराक तरीके उपयोग करे छे ए साचुं नथी। एना पछी आपेलुं छे विस्तारनी दृष्टिए गुजरातनो सौथी नानो जिल्लो डांग। वडनी वडवाई शुं छे? तो तेना मूळ छे। कयो वृक्ष रण प्रदेश में सौथी वधारे उगे? तो रण प्रदेश में खजूर वधारे थाय। कयु प्राणी दिवसना आधारे 16 कलाक ऊँघे छे? तो घोड़ो छे 16 कलाक ऊँघे छे। विद्यार्थी मित्रों, एमां जवाब अजगर नथी आवतो ने खास मने जणावजो। कस्तूरी कया प्राणीओमांथी मळे छे? कस्तूरी हरणमांथी। कालबेलिया लोको कयुं काम करे छे? तो सापने मारवानुं काम करता नथी, बाकीना बधा काम करे छे। शुद्ध शब्द कयो छे? विद्यार्थी मित्रों, अहीं शुद्ध शब्द कयो छे? तो ये शुद्ध एटले साचो। जोड़नी दृष्टिए साचो जोवा जईए तो नैऋत्य शब्द साचो छे। अगत्यता के तत्व, कदाच तत्व जवाब आवतो हशे। मध्याह्न भोजन पहला शिक्षके पूछ्યું जमता पहला कोण हाथ साबुथी धोवे छे? जवाब आवशे कोण। सामयिक करवुं एटले शुं? तो मोटा के महत्वना माणसनुं वांचते गाजते स्वागत करवुं एने सामयिक कर्युं कहेवाय। हाथना करिया हૈયે वागे साथे नीचेना पैकी शुं लागू पड़े छे? तो खाडो खोदे ते पड़े। जो आपणे खराब काम करीए तो एनुं फळ खराब भोगवવું पड़े। चोरने सजा थई खाली जग्याए गुनो कर्यो कारण के तेने गुनो कर्यो हतो। मारा घरमांथी घीनी सुगंध आवती हती एटले बिलाड़ी मारा घरमां आवीने तल पापड़ हती। तो शुं सूचवे छे? तो उत्सुक हती।
એના પછી જોઈએ 27મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે, તમે મને આટલું બધું વજન ઉચકવા ન કહો. બિચારાના મોં પર હજી દૂધ તો સુકાયું નથી, દૂધ નથી સુકાયેલું, દૂધ પીવે છે એટલે કે તે હજી નાનો છે, તે કામ કરી શકે નહીં. અભિલાષા શબ્દ માટે કયું વાક્ય યોગ્ય છે? તો નંબર ડી, સમીરને નાનપણથી જ ડૉક્ટર બનવાની અભિલાષા હતી. ડી જવાબ આવશે. જુદું પડતું વાક્ય શોધો. તો તેઓ, તું, હું અને તે એક વચન છે, તેઓ બહુવચન છે. તકલાદી શબ્દ માટે સાચી રીતે વપરાયો હોય તો એ, મને તક મળી અને હું લાદી પર બેઠો એટલે હું તકવાદી કહેવાયો. તો એ વાક્ય બી જવાબ આવશે. વાંદરાનું નામ શું હતું? તો જવાબ આવશે ડી. 32મો પ્રશ્ન છે, સાચી જોડણી કઈ છે? તો જવાબ આવશે એ, હુપાહુ, દીર્ઘાવાળું રસ્વવાળું. ગુલાબી ઠંડી હતી એનો અર્થ શું થાય? એટલે કે મજા પડે એવી ઠંડી હતી. સાચું વાક્ય કયું છે? તો 4 કાગડા ઉડે છે. માળામાં 3 ઈંડું એમ ન કહેવાય, ત્યાં 3 ચકલી એમ ન કહેવાય, 2 ફુગ્ગા રહી ગયો એમ ન કહેવાય, તો 4 કાગડા ઉડે છે એમ કહેવાય છે. આપેલા શબ્દોમાં સાચો શબ્દ કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીં તો ઉદ્યમ, દ્રઢતા અને દ્રશ્ય ત્રણ સાચા શબ્દ છે. કદાચ પ્રશ્ન એવો હોઈ શકે કે કયો શબ્દ ખોટો હતી? વિદ્યુતમાં તું આ રીતે આવે, એ ખોટો છે, બાકીના 3 સાચા છે. હવે આમાં સાચો જવાબ શું આવે છે એ વિચારવા જેવું છે. જો તમને ખબર હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. કોણ પોતાનું ઘર બનાવે છે? તો કબૂતર. કીડીને કેટલા પગ હોય? તો 6 પગ. અમે ધૂળ બનીને ઉડી રહ્યા, સૌની આંખમાં જઈને બળી રહ્યા. એના પછી સાચો વિકલ્પ કયો છે? તો અહીં સાચો વિકલ્પમાંથી અધ્યાપતિ, શુદ્ધ અને દ્રષ્ટિમાંથી કયો શબ્દ બને છે સાચો? એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. આપેલા વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દ સાચો વપરાયો હોય એવું તો પેન્સિલથી. બાકી બધાય પ્રમાણ્યથી, પ્રણામાય હે, ફાફડા નથી, ગરમા ગરમ નથી, તો એ બધાય ખોટા છે. કાગળમાંથી તૈયાર કરેલ અને ઉપર નીચેથી ખુલ્લાના રાકાને ખુલ્લાના ભાગ આપણે કાપતા તો લંબચોરસ બને. કયું નાણું ચલણ જર્મનીનું છે? જર્મનીનું યુરો. નંબર 42. એક બોક્સની લંબાઈ 18 સેમી, 16 સેમી અને 10 સેમી છે, તો તેનું ઘનફળ તમારે 18 × 16 × 10 કરવાનું છે. ગુણા કરશો તો 2880 સેમી ઘન આવશે. 7 દશક અને 7 એકમથી કઈ સંખ્યા બને? તો સી જવાબ આવશે 47 બને. જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટના માસમાં કુલ કેટલા દિવસો હોય? તો જૂનમાં 30, જુલાઈમાં 31, ઓગસ્ટમાં 31, તો કુલ 92 જવાબ આવશે. સાડીની અંદાજિત લંબાઈ કેટલી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીં સેમીમાં પણ આપેલું છે. અહીં 2000 સેમી એટલે કે 20 ફૂટ આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 20 ફૂટ નહીં આવે પણ અહીં 5 મીટર અંદાજિત લંબાઈ આવશે. 5 તરીને 15 ફૂટ જેવી, તો 5 મીટર અંદાજિત આવશે. 47મો પ્રશ્ન છે, પેટર્નમાં છે, પ્રશ્નની જગ્યાએ શું આવશે? તો અહીં -9 કરતું જવાનું છે. 289માંથી 9 બાદ કરો તો 280, 289માંથી 9 બાદ કરો તો 271, 271માંથી 9 બાદ કરો તો 262 જવાબ આવે છે. 48મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે, બાદબાકી કરો. 102.50માંથી 61.00 બાદ કરવા જઈએ તો 102.50 અને 61.00, તો જવાબ આવશે 41.50. એક બસમાં 40 બાળકો બેસી શકે તો 240 બાળકોને પ્રવાસે લઈ જવા હોય તો કુલ 5 બસની જરૂર પડે. એક ટ્રકમાં 90 રૂપિયા લીટર ભાવનું 3780 રૂપિયાનું ડીઝલ પુરાવ્યું હોય તો તમારે અહીં 3780 ભાગ્યા 90 કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીં 90 કરીને જવાબ જોજો, તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે 42. તો જવાબ આવશે 42. 51મો પ્રશ્ન, અમદાવાદથી રાજકોટ કઈ દિશામાં છે? તો અમદાવાદથી રાજકોટની ઉત્તર દિશામાં આવેલું છે. ગુજરાતનો નકશો જોવો તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય. દર વર્ષે રામનવમી કયા મહિનામાં આવે છે? તો ચૈત્ર મહિનામાં આવે છે. નાનાથી મોટાના ક્રમમાં કયું સાચું છે? તો સી, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને પછી દેશ. સરદાર સરોવર ડેમ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો નર્મદા જિલ્લામાં આવેલો છે.
લીપ વર્ષ હોય ત્યારે વર્ષના કુલ કેટલા દિવસો હોય તો 366 દિવસ। ગામની ટાંકીનું અર્જુનનું ઘર 50 મીટર દૂર છે, છતાં અર્જુનના ઘર પરની ટાંકી પર પાણી પહોંચતું નથી, તો શું હશે? તો જવાબ આવશે એ અર્જુનના ઘર પરની ટાંકી છે ગામની ટાંકી કરતાં ઊંચાઈ ઉપર હશે, એટલે પાણી આવતું હશે નહીં। 57મો પ્રશ્ન, ચોમાસા સિવાય આવતા વરસાદને શું કહેવાય? તો માવઠું કહેવાય। ચૂંટણી વખતે મતદાન થાય તે સ્થળને શું કહેવાય? તો એને બૂથ કહેવાય। સામાન્ય રીતે ધારાસભ્ય કોનું અથવા કયા વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? તો જે તે તાલુકા જિલ્લા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક જિલ્લામાં 2-2, 3-3 ધારાસભ્ય હોય તો અલગ અલગ વિસ્તાર આવે છે, તો આમાં જિલ્લો આવે છે કે તાલુકો એ મને ખાસ જણાવજો। રામાયણની રચના કોણે કરી હતી? તો જવાબ આવશે એ વાલ્મીકી। નંબર 61, હું ઘરેથી મોડી નીકળી પણ નિશાળે સમયસર પહોંચી, તો જવાબ આવશે પણ। અર્થ જુદો પડતો હોય તેવો શબ્દ કદરૂપું, નઠારું, બેડોળ કે બદસુરત, તો એમાં આવશે નઠારું। બાકીના 3 સમાનાર્થી શબ્દ છે। ફોટો પાડું ગીતામાં કવિ કોણ છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 63નો જવાબ જો તમને ખબર હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। 64માં તિમિરનો વિરોધી શબ્દ શું થાય? તો અંધકાર। ભાખોડિયું શબ્દનો શું અર્થ થાય? તો ઘૂંટણિયું। અર્થ જુદો પડતો હોય તેવો શબ્દ કયો છે? તો ચીડ। ખોટી જોડણી કઈ છે? તો અહીં દિવાલ, દી છે એ રસવાઈ આવે છે। અલગ પડતો શબ્દ કયો છે? તો અહીં આવશે જામફળ, બાકી તણાઈ શાકભાજીમાં આવે છે। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દની જોડ ખોટી છે, તો એમાં નવાઈ ઉપજાવે એવું ફાકડું, તો એ ખોટી છે, બાકીની ત્રણેય સાચી જોડ છે। સીમાડો શબ્દનો સાચો અર્થ થતો હોય તેવું વાક્ય? તો મારું ઘર સીમાડે આવેલું છે। સ્થળ અને વખણાતી ચીજવસ્તુ શબ્દમાં ખોટી વસ્તુ કઈ છે? તો એમાં જવાબ આવશે લીલો ચેવડો ડાકોર, કેમ કે ડાકોરના ગોટા ભજીયા વખણાય છે, તો એ ખોટી જોડ છે। જિલ્લો અને મુખ્ય મથકની દ્રષ્ટિએ ખોટી જોડ? તો અરવલ્લી, હિંમતનગર। ગુજરાતના કુલ કેટલા જિલ્લા? તો 33 જિલ્લા છે। ભૌગોલિક ઉપનામની દ્રષ્ટિએ સાચી જોડ કઈ છે? તો એમાં જવાબ આવશે નવસારી પુસ્તકોની નગરી કહેવાય છે। મૂછાળીમાં તો ગીજુભાઈ બધેકા। ગુજરાતના સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો? તો જવાબ આવશે બનાસકાંઠા। 77મો છે રાણીની વાવ ક્યાં આવેલી છે? તો પાટણ। જેસોર રીંછ અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો બનાસકાંઠા અમીરગઢમાં। ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? તો સુરખાબ। નીચેના પૈકી સારી ટેવ કઈ ન કહેવાય? સમતોલ આહાર લેવો, પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ વધારવું, એ સારી ટેવ કહેવાય નહીં, તો જવાબ આવશે સી। દરેક વાદ્યને પોતાનો કેટલોક વિસ્તાર, દરેક વાઘને પોતાનો કેટલોક વિસ્તાર હોય છે, તો તે વિસ્તારને કઈ રીતે પારખે છે? તો તેના કદાચ પેશાબના ગંધથી કા પગના છાપથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાબ એ સાચો છે કે બી સાચો, એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। વાઘ અને સિંહ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓની ઘટતી જતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખી આપણા દેશમાં સરકારે કેટલાક સુરક્ષિત વિસ્તાર કર્યા છે। કઈ પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે? તો પ્રાણીઓની શિકારની પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં। પ્રીતિને ખૂબ જ ઝાડા ઉલટી થઈ છે, ડૉક્ટર સૌથી પહેલાં કઈ સલાહ આપશે? ગ્લુકોઝની બોટલ ચડાવવાની। ખતમ બર્ડ ભાત ક્યાં જોવા મળે છે? ભાત એટલે એક પ્રકારના ચિત્ર ડિઝાઇન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાબ એ બી સી ડીમાંથી શું આવશે મને કહેજો। પાંડુ રોગ થયેલ દર્દીના શરીરમાં કયા તત્વની ખામી જોવા મળે છે? તો એમાં લોહ તત્વની ખામી જોવા મળે છે। સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ કયા ક્ષેત્રે? તો અવકાશ ક્ષેત્રે જોડાયેલું છે। આગળ જોઈએ, અવકાશમાં અવકાશયાત્રીઓના વાળ ઊભા રહે છે કેમ કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અહીંયા અનુભવાતું નથી। નંબર 88, 1 લિટર પેટ્રોલ સ્કૂટર કેટલું ચાલે? તો 40 થી 60 કિલોમીટરની એવરેજ હોય તો ચાલે। અત્યારે સમયમાં ઘર વપરાશમાં બળતણ તરીકે શું ઉપયોગ લેવું યોગ્ય છે? તો એલપીજી। તમારે મુંબઈથી દિલ્હી ટૂંકા અંતરેથી પહોંચવું હોય તો કયા રાજ્યમાંથી પસાર થવાની જરૂર નથી? તો ઓડિશામાંથી પસાર થવું જરૂરી નથી। આપેલા શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ સમૂહવાચક સંજ્ઞા નથી? તો ટ્રેન। સભા, ધોણ અને થોકડી સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે। આ ચોપડી નાની નથી
તો કોની છે? તો જવાબ આવશે સી। 93માં આપેલા વાક્યોમાં સાચું વાક્ય કયું છે? તો મહેશે કવિતા ગાય। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છોકરાને સંભાળવા રાખેલી બાઈ જેને કહેવાય આયા। અર્થની દ્રષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? તો જવાબ આવશે ફોફા, એટલે કે હળવા। ઠાલા, નકામા અને ફોગટી ખોટું છે। સસલું અને કાચબા વચ્ચે હોડ લાગી, આ વાક્યમાં કયો શબ્દ યોગ્ય રીતે વપરાયો નથી? સસલું અને વચ્ચે કે હોડ? હોડ એટલે કદાચ સ્પર્ધા, કદાચ એ શબ્દ ખોટો હોવો જોઈએ। 97માં આપેલું છે નીચેનું કયું વાક્ય વર્તમાન કાળમાં છે? વર્તમાન કાળમાં કૂદે છે નાજુકને નમણા હરણા, ધોળા ધોળા સસલા, તમે ગયા ક્યાં હતા? હતા એટલે તો ભૂતકાળ થઈ ગયું। ફરફરતી મૂછ ઉગી એક, એટલે ઉગવાની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ। પછી ઝગમગ ઝગમગ થતા સૂરજદાદા આવ્યા, તો કૂદે છે નાજુકને નવરા હરણા, કદાચ વાક્ય વર્તમાન કાળમાં એ જવાબ સાચું આવશે। અખંડનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? અખંડ એટલે અભંગ, કોઈ પણ ભાગ તૂટેલનો એવો જવાબ આવશે એ। તડકો વાર્તાના લેખક કોણ છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। ને 100મો પ્રશ્ન, કયા બે ક્રિયાઓ થતી હોય તેવું વાક્ય? તો એ વાતમાં એટલે વાત કરવી, ને છેલ્લે આવવા તો આવવાની ક્રિયા, એમાં બે ક્રિયા થાય છે। તો આ હતા 51 થી 100 પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન। 101 થી